Gora was today we will talk about the culture and the project management. Okay, so maybe Mr. Habibullah Taimi has explained to you all these things, but I will explain to you why culture is important to you and in a project management. Okay, so I will cover what is organization culture, what is a project manager's checklist, and what are the project team challenges and dealing with the conflict for a project manager. Okay, so I will explain to you all these things. So when people work on a project, especially in big international or multinational teams, so there are many challenges. One important thing to understand is the culture of the organization. That means the way people in that company think, work, or communicate. Okay, so every company has its own style. The whole organization ګوره یو خپل style وي. په یو ځای کې مثال خلک به جامې لکه فارملی اغوندي، صحیح شو لکه نه، مثال پینټ او شرټ به اغوندي، صحیح شو، د پاسه به مثال کوټ اغوندي، ټای به اچولي، صحیح شو. بل ځای کې به خلک په جینز او په ټي شرټ کې ځي، صحیح ده. So every company has its own style. You know, maybe in some companies people will speak very polite and follow strict office rules. In another place things might be more casual and friendly, and people would work in an open spaces instead of private offices. So every organization, every culture is different. So some of these cultural things are, you know, easy to see, like how people dress and whether they sit. But other things like, you know, values, beliefs are what most important in decision making are harder to notice. ګوره مثال تطبع ګوره چې مختلف ځایانو خلکو مختلف فکرونه وي، صحیح شو لکه په ځینې ځای کې خلک چې دی ډایرکټ میسج ورکول غواړي، بس هغه سیده و چې نه، لکه دا د هغې جواب وي، هغه سیده ساده وي که نه، سیده ساده هغه موږ ورته څه وایو چې سپین سترګی دی. په ځینې ځایانو کې بیا مثال خلک چې دي سپین سترګي نه، هغه کوشش کوي چې ډېر د په ادبي طریقې سره یو چا سره خبرې وکړي. نو ته کله هم یو پروجیکټ منیجر چې یو ځای کې کار کوي، یا مثال ته په یو پروجیکټ کې کار کوي، ته باید دا شی نه په نظر کې ونیسي چې د هغه ځای کلچر څنګه دی، هلته خلک جامې څنګه اغوندي، هلته خلک یو بل سره انټراکشن څنګه کوي، صحیح شو، څه رقم یو بل سره ډیل کوي. ګوره دا ډېر زیات امپورټنټ دی. اوس لکه مثال یو کې د یو کې کې اوس د انډیا خلک هم شته دی، د افغانستان هم دي، خپل انګریزان هم دي، د مختلف ځای خلک دي، د هر ځای خلکو هغه بلیف فرق کوي، هر ځای خلکو هغه فکر فرق کوي، څه رقم خبرې مثال د هغوی سره ځینې منیجران چې یا د ځینې ځای خلک هغه داسې لکه داسې تیز طبیعته غونډه کوي، هغه چې یو کار خراب شي هغه ډایرکټ در باندې داسې په تیزه درځي در باندې بولي کوي دي. نو د ځینې ځای خلکو دپاره دا ډېره مثال بده خبره چې ته په یو چا باندې بولي وکړې، صحیح شوله، چا باندې په تیزه ورشي، په خبره ورته په تیزه وکړي. یا مثال ځینې ځای کې دا تیزه خبر د منیجر د خوا نه دا داسې بده نه ګڼل کېږي، او زه خیر د منیجر دی زموږ، صحیح شو. نو دغه وجې دي چې دا کلچر مختلف دی. نو د هر ارګنایزیشن چې مثال یو څوک کار کوي د هغې دپاره دا مهمه ده چې صحیح شو څه رقم دغه وکړي. Like I'll give you an example. In Germany or Japan, like people may expect everyone to be on time, okay, every time. So you have to be on time every time. But in other cultures like you know, in America, Latin America I'm calling, or Middle East like Dubai, etc., time may be more flexible. So if someone shows up like 10 minutes late to a meeting, some members may feel upset, okay, while others may think it is normal. Okay, so that's why it's important to understand each other cultures, so the team does not fight over small things. So when someone from one culture is sent to work in another country, they might experience what we call the culture shock or the eco shock. So this means they feel uncomfortable or confused because everything is different from what they are used to, like the food, the language, how people talk, how decisions are made, etc. For example, someone from Canada is being sent to Afghanistan or India or Pakistan to manage a team, okay, like they used to come in the Jamhuriyat time, okay. So in such cases it is very helpful to have a local person guide them, okay, that what are the values, what are the culture of Afghanistan and the people here. So someone understand both cultures will have to explain it to the Canadian, okay. These are all the things that there should be, okay. So now let's talk about the conflict, okay. Like in any team, especially in multicultural teams, conflict is normal, okay. Organization ki janguna mrazim janguna خو داسې نه وایم چې په یو بل راباندې کي، خو مقصد مې دا دی د جنګونو چې یا د یو بل سره ډفرنسز لري، صحیح شوله، لکه یو بل سره مثال په یو خبره کوي، بله خبره کوي، نو دا ډفرنسز دي یو بل سره. نو
په ډیر شانو کې به یو کس چې په هغه کې مثال نه لکه هغه کې به ډیس اګری کوي، هغه کې به هغه اګری نه کوي. صحیح شو. that means the people will disagree. It is not a question this is not always a bad thing that people disagree on something. Okay, if handled properly, conflict can actually help the team grow and improve. So different opinions can lead to different ideas and stronger decisions. But if conflict is not managed well, so it will cause the communication will have hurt feeling, slow progress, and even the project failure. The manager د پاره دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي. صحیح شو. چې هلته ارګنایزیشن کلچر دی او هغه په خاطر دا باید چیک لیست جوړ کړي. صحیح شو. هغه وګوري چې چیلنجز څه شي دي او بیا د کنفلیکټ سره هغه سره کوم ډیل وکړي. So to deal with the conflict, you have to be aware of your own behavior first. For example, maybe you are speaking in a very strong way without the meaning to hurt someone. ستا مقصد به دا نه چې ته یو بل کس هرټ کړې، خو ته بل ډېرې په تیزې خبرې کوې. مطلب ستا لینګویج به داسې، ستا خبرې به داسې چې په بل شاید بدې ولګېږي. نو دا شی نه وي په ارګنایزیشنز کې. نو ته باید دا سیټ کړه چې زه کومې خبرې کوم آیا دا خو د بل فیلینګ هرټ کوي نه، بل کس ته خو چې دی دا مثال هغه خو یې بده نه مني، دا په هغه خو اثر نه کوي. نو دې شیانو ته به ته ګورې. Like in some cultures, people think it is good to talk directly. Say that. And in other way, people may think, to talk a little in an indirect way, in a more polite way. Neither way is wrong. دوانه غلط نه دي. They are just different. زما لپاره به یو غلط دي، د بل لپاره بل غلط دي، خو دا دوانه غلط نه دي. یو لپاره یو صحیح دی، بل لپاره بل غلط دی. خو ته باید مثال دغه وګورې چې یاره داسې یو ماحول کریټ کړي، داسې یو سچویشن کریټ کړي چې مثال یو هم خفه نشي. نو دغه د ایکسټرنل انفارمیشن یا د کلچر او د دې په باره کې صحیح شوله. ګوره اوس موږ راځو د پروجیکټ منیجمنټ کې چې دی اولنی سټیج ته، پروجیکټ انیشیشن ته. صحیح شو. نو پروجیکټ انیشیشن څه ته وایي؟ دا ما دغه لیکلی دی ډیفینیشن. صحیح شو. The phase where a project is formally started and defined. دا هغه فیز دی چې کله ته د پروجیکټ په باره کې سټارټ اخلي، شروع کې. او فیز است که در کدام وقت شما د پروجیکت start میکنی. دغه څه به مبخین ډیرو بخیز ما غدری سم نه ده، نو کوشش کوم خو نشم ویل. Okay, so project initiation is the first step in starting a project. Okay, so before you begin doing something, you need to understand why you are doing the project and what problem you are trying to solve. Okay, like I will give you an example. زه تاسو ته یو مثال درکم. ته یو کور جوړې، صحیح شوله. نو ته کور خو ته سیده نه جوړې کنه، ته باول ګورې چې مثال ته څه رقم کور جوړې. صحیح شو. ولې جوړې، څومره پیسې به پرې راځي او څوک به جوړي. دغه چې دی دغه پروجیکټ انیشیشن دی. تاسو ته مثال باندې چې اوس ویلې کور جوړې، ولې جوړې، څومره خرچه به پرې راځي او څه رقم کور به جوړې. نو دا پروجیکټ انیشیشن هغه سټارټ دی، لا دې شروع کړی نه دی، خو دې شیانو باندې به ته غور کوې. صحیح شوله. So what happened during this phase? So you identify problems and opportunities. Okay, you look at what needs to be fixed or improved, whether it is a business problem, whether it is an opportunity. Okay, so you should know the difference between a business problem and an opportunity. Okay, business problem means you are already running a business, so you start a project in order to fill the gaps in the previous business activities. So that is what the project is achieving. Opportunities meaning you are just initiating a project in order to create opportunities, in order to grow your business. Okay, that is so you need to look at what needs to be fixed or improved. Like for example, a company notices that their website is too slow. Okay, your company da هغه دا وګوري چې دا website ډیر زیات سلو دی. اوس دې لپاره دا یو پروجیکټ جوړوي. صحیح شوله. دا یو پرابلم دی. صحیح شوله. دا یو پرابلم دی چې نیټ ډیر زیات سلو دی. صحیح شو. نو ته مختلف دغه سولوشن سره راشي چې داسې کار وکړو، دا کار وکړو، دا کار وکړو. نو هغه کې یو سولوشن دی، مثال چې موږ به د ویب سایټ سافټویر اپګریډ کو، یا مثال په هغه کې یو څه تبدیلی راولو. صحیح شوله. په دې کې به مثال ته بیا ګوري چې کوم یو بیسټ سولوشن دی، هغې دپاره هغه به بیا ته چوز کړې. نو هغه به ته څنګه ګوري، هغې ته به ګوري چې د هغې باندې هر یو سولوشن مثال ته مختلف. اوس پرابلم خو دا دی که نه چې انټرنیټ کار نه کوي ستا د ارګنایزیشن، د هغې لپاره مختلف سولوشن ته وویل چې دا کار باید وکړو، موږ یې اپګریډ کړو، موږ پکې تغیر راولو، یو بل داسې یو کار وکړو. ته بیا ګوري چې په هر یو سولوشن باندې څومره کاست راځي، د هر یو سولوشن څومره بینیفیټ دی،
او په هر یو کې څومره ریسک انوالو دی. صحیح شوله؟ نو په هغې بیس باندې ته یو بیسټ پیک اپ وکړې چې یاره دا باید دا سلیوشن چې دی دا بهتره دی. Okay, so you look at the cost, benefit, and all these things. So these are the key activities in project initiation. So you identify a project goals and objectives. You conduct a feasibility study, develop a business case, identify stakeholders, define project scope at highest level. I'm coming one by one to these things. Okay, so I'm coming towards now now you have come up with solutions. Okay, now you have chosen the best solution. Then you write a business case. A business case is like, you know, a report that explains the problems and solution, the cost and benefits, okay, what is needed, and a basic plan. Okay, په دې شی نه دا کوم خبرې چې تاسو کوم غوړه د پروجیکټ منیجر منیجمنت یو حصہ ده. تاسو که توس پوهیږئ نو ورور په دې شی باندې پوه شئ. زما ډېرې داسې خبرې دي شاید ځینې کسان به پوه نشي چې زه څه ویل غواړم او څه تاسو ته څه شی وایم کنه. وګوره دا یو کنټینیوس پروسس دی. دا ضرور نه ده چې تاسو په یو کلاس کې په هر څه پوه شئ، ورو به پوه شئ. صحیح شوله؟ ګوره زه اوس لګیا یم په اول سټیج کې، لا پروجیکټ شروع شوی نه دی، دا هغه فیز دی چې دې کې به دا شی نه پکې ګولز ډیفینیشن یا ګولز به ډیفاین کې ډېر یو امپورټنټ پارت دی. دې باندې اوس خبرې کوم چې ډېرې خبرې پې وکړم چې دا ولې امپورټنټ دی. صحیح شو؟ Why clear goals are important? Okay, now this is the question, and this is a problem in which many organizations, which many project faces. So many project fails because people don't clearly understand the goal. One person says one thing, the other thing it means something else. یو کس هغه ګول په یو شان فکر وکړي چې د دې مقصد دا دی، بل وایي چې نه د دې مقصد دا دی. سټیک هولډر ته بل مقصد واخلي، کسټمر ته بل مقصد واخلي، خپل پروجیکټ منیجر هغه په بل فکري. نو ګوره دا ډیر امپورټنټ دی. دا پروجیکټ په سٹارټ کې دا کیږي. ته چې کلم پروجیکټ سٹارټ کې ته باید ګول کلیر کی چې تاسو څه شي کول غواړئ، څه رقم کول غواړئ. دا ټول شي نه ستا ټیم ته کلیری، هغه ټول ته دا پته چې موږ څه کول غواړو، زموږ بجټ څومره دی او څه شي کول غواړو، زموږ مثال ډیماند څه شي دی، موږ څه شي کوو. صحیح شو؟ دا ټول باید په یو پلیس کې په یو ځای باندې د سینه چې سټیک هولډر یو رقم فکر کوي، ستاره پروجیکټ منیجر فکر بل رقمي، دا بل ټیم چې تاسو مثال په ارګنایزیشن کې کار کوي هغه په بل فکر دی. نو دا چې بیا ټول سره ګډ وډ شي، بیا دا غي نه چې د پروجیکټ فیل کیږي. صحیح شو؟ فار ایگزامپل زبر دې تاسو یو ایگزامپل درکم. ته اوس مثال په یو ریسټورانټ کې ناشته. Imagine you are at a restaurant. You tell the waiter to please bring me baked potato along with you say I need baked potato, no sour sauce please, or no sour cream please. So you say this. Now when your food arrives finally, you see that it does have sour cream. Now you think I have said no sour cream, why is it there? The waiter might also think I heard you ask for a baked potato, but I did not realize you didn't want sour cream. Okay, now what just happened? The issue here is that what you said was not clear enough to avoid mistakes. Okay, you thought you made it clear, but the waiter misunderstood. I missed your point. Okay, it is miscommunication where the goal was to not have a sour cream, but the person who's supposed to deliver it, which is the waiter, did not fully understand the need. Now how this relate to goals in project like this, the example I given you, people often think they understand the goal. Our request it can get misunderstood. Like they may think they have understood, but in reality they have misunderstood it. So this misunderstanding can lead to mistakes, delays, or even failure to meet the goal. Just like in this example I have given you, where the wrong order was given because the instruction was not specific enough. So how you have to avoid the no sour cream mistake? So you have to be specific. Okay, instead of just saying no sour cream, you could say please make sure there is absolutely no sour cream on my baked potato. Okay, and you say thank you. Now this make the request clear. No, the example چې تاسو ته ما درکو ګوره دغه د مثال ته په یو ریسټورانټ کې ته او ویټر چې راشي ته مثال یو اډر ورکي او ته وی چې یاره پلانې شي په ما چې هغه چې تعالی راشي یا ته وی چې مثال موږ افغانان مرچکی ډیر نه خورو ته وی چې یاره ما ازما په ډوډۍ کې دغه کې چرګ دی ته ویل کړی ازما په چرګ کړی کې مرچکی ما چاو صحیح ده دغه مرچ پکې ما چاو هغه لاړ شي او غیر ته سم تیراډک کی صحیح شو ته به چې تاسو خو ما ویل چې مرچکی ما چاو هغه ویل چې ما ته تاسو یو نه ویل
نو ته باید هغه ته سم یو ته تیز دغه کې ته وی چې یاره ګورم چې کې باید نه یو دوه یو ریپیټ هم کا نو دغه تاسو چې کله پروجیکټ انیشیټ کوئ چې مثال موږ به د سې کارونه کوو دا کارونه وکړو دا بس موږ ګولې دغه کار وکړو نو ته باید سپیسیفیک ګولز ته باید ټول چې کوم تاسو په پروجیکټ ټیم کې ټول انوالو دي هر یو کس خپل ګول کلیر وکړي او دا راځي ځکه چې زه پروجیکټ منیجر پاتې شوم خپل او دلته مثال چې کارونه کوم د پروجیکټ انډر کار کوم نو دا مشکلات ډیر زیات دي نو دغه اول کې باید ته اوایډ کړي ځکه چې ته باید ټول ټیم ته خپل پروجیکټ وکړي صحیح ده now I will give you some more examples so you make it clear. Like imagine you are working on a project to help your students improve the English. Okay, you just say teach them English. Now this is misunderstood, like the person may misunderstand the specific. Okay, you could end up doing something totally different from what you intended. Now what you can say, teach 10 female students basic English conversation skills over the next 3 months with a focus on greetings and simple sentences. Now you have made things very clear. صحیح شول ته کوته چې موږ د لس فیمیل سټوډنټس ته په انګلیش کې بیسیک کنورسیشن کلاس وي او په هغه کې به greetings او په simple sentences باندې چې فوکس وکړه نو تاسو خپل ګولز چې کلیر کړل اکاسته اكو ته چې دیو ته بس انګلیش وخیوه اکاس نمبر کله به رائټینګ کې کله به مثال خپل کار څه به ګډ وډ شي خو کته ته سپیسیفیک پلان ورکی نو هغه په هغه طریقه باندې مخکې لاړ شي نو سټوډنټس چې درې میاشتې بعد به سټوډنټس چې بیسیک کنورسیشن کلاس کې خمخ کې تللی greetings او د شي نو باندې به صحیح کمانډ اخستې صحیح شو نو دا غدي نو په پروجیکټ انیشیشن کې باید ګولز آئیډنټیفای کی ابجیکټیو آئیډنټیفای کی صحیح شو بیا غینه بعد فیزیبিলিټی سټڈی وکي صحیح شو نو فیزیبিলিټی سټڈی چې دا څوک ویل شي فیزیبিলিټی سټڈی چې چاته مخکې دا ټیم دغه باندې دی باندې څوک وي استاد محترم فیزیبিলিټی سټڈی د پروژو نه د شروع نه مخکې اجرا کیږي د هغه امکان سنجي کیږي چې آیا دا پروژه په دغه موقعیت کې یا قابل د تطبیق ده کنه او دوه مرخه دا چې کچېری دا تطبیقو څومره خلک ته کومه کچه باندې نفع او ضرر رسیږي او دا شان لکه دا ما بس کو ډیر لوی ده نو ډیر نور مثالونه ورکوي چې په نهایت کې لکه اند یوزر څومره ګټه د نخته سي یا فرضاً خلکو ته څومره کار کې پیدا کیږي دا څه مسایل په نظر کې کیږي بالکل هو دا بالکل بهترین نشته پښتو ډیره صفاوه ماشاءالله په ښه طریقه باندې چې دا ایکسپلین کنه فیزیبিলিټی سټڈی دا ګوره د پروجیکټ انیشیشن سټیج کې کیږي صحیح شولا سٹارټ کې کیږي د پروجیکټ تطبیق لا شوی نه دی ان دا فرست سټیج کې کیږي صحیح شولا ته ګوري چې مثال آیا دا پروجیکټ ورک دی آیا دا پروجیکټ مونږ وکړو نه کوو دا تا چې اوس مثال پروژه ویل دا ګوره ډیولپمنټل پروجیکټ و صحیح شولا کنه بزنس د پاره پروجیکټ چې دی هغه فیزیبিলিټی سټڈی کیږي چې آیا مثال دا پروجیکټ چې مونږ کوو آیا دا به څه فائدہ وکړي کو به نه کی صحیح شولا نو دا نورمالي د بزنس فیزیبিলিټی سټڈی دا معلومه چې آیا دا پروجیکټ کې دون کې ده کنه ده فائدې شته کنه شته نو دا بیسیکلی د فیزیبিলিټی سټڈی صحیح شولا so it is actually an analysis of a project to determine whether it is viable and worth pursuing نو دا خیته تا چې مثال آیا دا پروجیکټ با په خډول باندې تطبیق شي کنه بشي صحیح شولا ځکه دا دې ته ګوري چې تاسو سره څومره مثال امکانات شته ټیم سره شته دي او څومره بجټ چې تاسو سره دی آیا دا په دې باندې پوره ځي کنه ځي او آیا دا به مثال خپل ګول ته ورسیږي کنه د نه علاوه د نور ریسک انالیسیس هم کوي چې مثال آیا څومره امکانات موږ ته شته د بار نه موږ ته حساب مال لکه څومره امکانات شته کنه شته آیا دا پروژه تطبیق کیدونکې ده کنه ده نو دا اصل کې فیزیبিলিټی سټڈی هم دا ګوري so it also helps this feasibility study also helps the potential problems that could arise during the project and it gives you and suggests you solutions for that so like the feasibility can be like technical economically legally operational feasibility and all these things okay the technical feasibility means can the project be done with the current resources does the team have necessary skills to complete the project آیا زمونږ چې دا کم کسان په دې پروژه کې به موږ سره کار کوي آیا دا غي سره هغه مثال د دې ورلد دی چې دا پروجیکټ وکي صحیح شولا بل د اکونومیک فیزیبিলিټی چې آیا موږ دا پروجیکټ وو موږ دونه خرچه راځي آیا دا به موږ له دې مثال دومره فائدہ راکې کرا باندې کې د بزنس ته یا که ډیولپمنټل تکي ډیولپمنٹ پروجیکټ کې صحیح شولا if یو پروجیکټ تطبیقي هغه دا ګوري چې موږ دومره پیسې مصرفو هغه څه فائدہ شته کمیونټي ته کنه صحیح شولا بل دا لیګل فیزیبিলিټی هم ګوري چې آیا د حکومت د خوانه خو کم مشکل نه آیا لیګلی موږ الاو دیو چې موږ دا پروجیکټ وکړو صحیح شو او بل د اپریشنل ګوري چې آیا
دا ارګنایزیشن چې زموږ دی دا دی وړ دی چې دا کار وکړي او دا پروجیکټ زموږ د ګولز د ارګنایزیشن ګول سره مطابق دی کنه دا ټول شي نه په فیزیبিলিټي سټډي کې صحیح شو او بل چې د بزنس کیس ډیولپ ا بزنس کیس په پروجیکټ انیشیشن ګول دا ټول د پروجیکټ انیشیشن برخه ده د پروجیکټ ګول به معلومه ته په فیزیبিলিټي سټډي کې بزنس کیس به معلومه نو دا آیا بزنس کیس باندې څوک پوهیږي کنه چې بل دا مرته ایکسپلین کی یا به په خپل نظر واچوم بزنس کیس ګوره بزنس کیس کې چې دی دا ټول شیان ته ولیکي صحیح شو لکه پروجیکټ ګولز ولیکي صحیح شو پرابلم ولیکي چې دغه څه پرابلم دی صحیح شو د دې پروجیکټ ډسکرپشن ولیکي کنه چې مثال دا پروجیکټ د څه په باره کې دی کم ګولز لري سکوپ یې څومره دی څومره غټ دی صحیح شو کم ایریاز دا کور کوي او کم کارونه په دې پروجیکټ کې موږ کوو دا پکې ولیکي بیا غینه بعد بینیفټس یې ولیکي فائدې ولیکي صحیح شو چې دا پروجیکټ موږ کوو د دې نه به دا فائدې راځي او دا پروجیکټ چې موږ کوو دا د دې ارګنایزیشن عمومي ګول سره څومره الاین کیږي so you have to highlight the expected benefits and how the project aligns with the organizational goals okay just like revenue growth cost savings improved efficiency etc you have also to include the cost and the business case like an estimate of the project cost including resources time and all the finances and also you have to explain the risk and mitigations okay like what potential risk might arise or challenges and you have to suggest ways that how your team and you will cope with those challenges okay also you have to explain the timeline that in this timeline we have to do these things and in this timeline we have to do these things so you have a complete timeline you creating an Excel sheet or maybe a Word document and explain each and every step these are this is this so you explain each and everything in this business case okay لکه زه تاسو مثال درکوم یو کمپنی دا هغه غواړي په یو نوی سافټویر باندې انویسټمنت وکړي صحیح شو یو نوی سافټویر کریټ کړي صحیح شو نو ته هغه کې مثال یو سمری ولیکي کنه په هغه بزنس کیس کې چې ته به دا ولیکي چې دغه سیمنګ یو نوی سافټویر کوو چې هغه سره مثال د کسټمرو سټیسفیکشن راشي صحیح شو دا پرابلم سټیټمنټ ولیکي کنه چې مثال دا اوسنۍ سیستم چې موږ سره دی دا اوټ ډیټډ شوی دی مثال دا خوان جوړ شوی دی نو باید په دې کې چې مثال ریسپانس ټایم ډیر سلو دی نو موږ غواړو چې مثال یو داسې سافټویر جوړ کړو چې هغه ریسپانس ټایم تیز او کسټمر خوشاله کومګه صحیح شو بیا ته پروجیکټ ډسکرپشن ولیکي چې مثال د دې پروجیکټ نوی سافټویر سره چې دی دا به تیز ریسپانسز به دې سره راځي ټریکینګ به هم تیزي صحیح شو او کمیونیکیشن به د کسټمر سره مثال تیز شي دا به بینیفټس به شي بیا مثال فائدې به شي چې دا نوې سیستم چې کوم موږ لانچ کوو یا مثال دا نوې سافټویر چې موږ لانچ کوو هغه سره به چې کمپلین چې دا به 10% کم شي د کسټمر د خوان بیا کاست ولیکي چې په دې نوې سافټویر باندې به مثال 10000 یا 10000 ډالر به خرچ راځي او هر کال په کال به د میینټیننس چې هغه مثال 15000 ډالر نور په خرچ راځي نو دا کاست دی ولیکو بیا ور سره ریسک او میډیکیشن ولیکي چې د دې سافټویر سره مثال دا ریسک راځي چې شاید د زمونږ سټاف چې د نوي سافټویر سره بلد نشي ځان سره نه بلد نو دا یو ایکسپیکټډ دغه دی دا ریسک دی او د دې لپاره ټریننګ او د سپورټ ضرورت دی چې هغه به شاید موږ سره نه وي عمره نو دا یو دغه بل ټایم لاین ولیکي چې مثال دا سافټویر به چې په 3 میاشتو کې چې موږ لانچ کوو یا نه 3 میاشتو کې چې دا پروجیکټ به موږ خپل دغه تر سره سٹارټ کوو نو دا غستا یو دغه دی نو دا بزنس کیس دی ولیکي صحیح شو دا ټول ګوره د پروجیکټ انیشیشن برخې دي تب پروجیکٹ گولز او آبجیکټیو سیټ کې فیزیبিলিټي سټډي وکړي او بزنس کیس وکړي او سټیک هولډرز آئیډنټیفیکیشن دا خو یو اسانه کار دی چې مثال د دې نه به څوک برخه اخلي څوک به کې کم بارني سټیک هولډر به څوک انټرنل به څوک کسټمر به څوک وغیرہ وغیرہ دا ټول بل بته د پروجیکټ سکوپ اټ های لیول به ولیکي صحیح دا پروجیکټ سکوپ اټ های لیول مطلب دا دی چې د پروجیکټ سکوپ څه شی دی دا سه په شارټ یا په لنډ ټکو کې ولیکي صحیح شو نو دا دی پروجیکټ سکوپ اټ های لیول دا شو ورګه زه لګدا وګورم کوم بخې استاد یو سوال ده او به اوس کې بیا بدل سوال په جواب ورکړي صحیح ده یو خب ته پوس مې دا کو ډیر وخت بعد ټیچینګ کوم تقریبا دا 3 کال وشو نو زما په خبر باندې پوهیږي تاسو کنه دا راټولیو ځکه چې زما په خبر تاسو بیا مخکې تللی نشو او زه چې کوم انګلیش وایم
زه خو پوهېږم مقصد نو نه ښه دی. مننه چې ته پوهېږې، دا ډېره ښه خبره ده. نو زه به د نورو کسانو نه تپوس کوم چې آیا نور کسان پوهېږي که نه. استاد محترم پوهېږو ټول ان شاء الله پوهېږو. ها تا پوښتنه کوله؟ بله استاد. استاد چې کوم یو دغه انیشیشن فیس کې چې کوم یو موضوعات د ذکر کوو، بالکل دا خو ډېر اهم موضوعات دي. یو شی چې ما ډېر اورېدل دا بزنس کیس، ډیولپ ا بزنس کیس، دغه ما اورېدلی دي چې ټو بي هانست نو دغه کنسپټ راته واضح نه دی. اوس کوم چې تا کوم ایلیمنټس یا کوم یو موضوعات چې تا ذکر کو، نو معمولا دغه شیان د پروجیکټ پروپوزل کې موږ ذکر کوو، لکه مثلا د پروژې سکوپ شو، بیکګراوند شو، ورته د ډیولپمنټ پروجیکټ پروپوزل کې، یعنی دغه د بزنس کیس او د پروپوزل ترمنځ فرق څه دی؟ دغه موضوع سیم شي. پروپوزل اند بزنس کیس سیم شي. ګوره پروپوزل چې نورمالي په افغانستان کې دا ټرم ډیر کارول کیږي، صحیح شو، ځکه حالته ډیولپمنټل پروجیکټس کیږي. ډیولپمنټل پروجیکټ باندې خو پوهیږئ کنه، ډونر چې یومن ارګنایزیشنز دي. زه دا شی داسې ایکسپلین کوم چې په دې کې د بزنس پروجیکټ هم راشي. دا بزنس کیس یا پروجیکټ پروپوزل تقریبا سیم شی دی. ګوره دغه موضوعات معمولا پروپوزل کې واقعیت راځي، نو خدای چې دغه د باندې پېښ د دواړه یو شی دي کنه. کله کله یو شی دی. دا لا پروجیکټ سٹارټ شوی نه دی کنه، زه هم دا وایم پروجیکټ لا سٹارټ شوی نه دی، دا غا فیز دی. پروجیکټ کوم لا شروع کړل نه دی، دا غا فیز دی. هغه کې تاسو یې ایکسپلین کې چې ګولز مونږ چې شی دی، مثال څومره خرچ کړی دی. پروپوزل کې دا ټول شی نه لیکو کنه مونږ، پتا چې موږ کوم شی دا مغه پروجیکټ پروپوزل دی. صحیح شو. مننه. او بل استاد دغه کوم یو سکوپ های لیول سکوپ کومه مغه جغرافیکل ایریا ته چې کوم ځای کې پروژه پلي کیږي، هغه د پروژې سکوپ دی. نو دلته دغه های لیول هدف دی، هغه د څنګه ذکر کړی دی چې یعنی های لیول وات ډو یو مین بای های لیول؟ مطلب نه دا ما انګلیش لیک د سترونګ لیکل دی چې مثال تی لیک د سی ګوره یو خو کی ډیټیلز لیکل دي کنه، چیرې دا کار به کیږي به د سی کیږي. دا سکوپ ته په های لیول مثال په لاندو ټکو کې، های لیول مطلب په لاندو ټکو کې راته وکي چیرې دغه سی د باونډریز دی او د سی یو کار ساده الفاظ کې. You mean that briefly or overview? This is an overview of what the project will and will not include. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, it's clear now. So the high level scope is in Ustad. Okay. بټ بکنه غواړم استاد محترم، دغه د بزنس کیس کې بزنس پلان موږ لرو. کوم ملګری څنګه خبره یاد کړه چې موږ پروپوزال کې به بزنس کیس موضوع ده، آیا داس خو به نه وي چې هغه بزنس پلان ده او بزنس کیس لکه مخکې لدې چې پروژه شروع کیږي یا پروژه جوړیږي دی وخت لکه دلته بزنس کیس او البته بزنس پلان. ګوره بزنس پلان بزنس کیس بزنس کیس او بزنس پلان ماسکي بزنس کیس یا بزنس پلان. ګوره دا بزنس پلان چې دی کنه، بزنس پلان خو یو خاص دغه دی کنه، چیرې دغه زمونږ مثال دا زمونږ بزنس پلان دی، صحیح شو. او بزنس کیس ګوره یو لږ په ډیټیل کې دی، صحیح شو وای شو. او دا ټول چې دی دا مثال دا ګوره د انیشیشن لیول بزنس پلان. ګوره به مثال بزنس پلان چې دی هغه کې ویژنز او ستراتیجیز او صحیح شو کنه، دا ټول شي نه پکې راځي. یا مثال ګوره ته بزنس کیس چې دی بزنس پلان، ګوره بزنس پلان خو د عمومي دغه باندې، بزنس کیس چې دی دا سپیسیفیکلی د پروجیکټ لپاره دی، صحیح شو. دې باندې ته به ډیټیل کې دغه د کومه ډیر وخت چې د خپل هم د ډیفینیشن چې دی ما زده کړو، زما خپل موزیزین نه لکه د کی نوانس ډیفرنس دی، خو زما ځین نه وسوته دی. بیا هم زه تاسو ایکسپلین کوم، تاسو هم چې ډیر وخت چې افغانستان راغلم بيخي پروجیکټ منیجرینګ او هغه کنسپټ تقریبا زما د ذهن ډیر شیان وتی دي. زه کوشش کوم چې بیت دا شی نه زه وګورم، نو بیا بغینه بعد تاسو ته نورم په خطر کې باندې دا شی ایکسپلین کوم په نیکست کلاس کې ان شاء الله. نیکست کلاس چې زموږ ډیر زیاتره فوکس چې هغه په دغه باندې په ما خو کوشش کوم چې نن کلاس کې ته ویم، خو ما چې وکړل تاسو هغه سټیج ته نه رسیدلی. د مونیټرینګ اینډ ایوالویشن چې په افغانستان کې ډیر استعمالېږي، دا مونیټرینګ اینډ ایوالویشن نو تاسو لپاره ډیر امپورټنت هم دی. د پروجیکټ منیجمنت ډیر مهمه حصہ مغه ده، نو کوشش وکوم چې په نیکست کلاس کې زه تاسو ته مغه ډیر ایکسپلین کوم. نو ما خو نن غوښتل چې زه لږ دا ټاپکس ډیر درته کور کوم، نو امید کوم چې زه لږ دا شی نه ځان سره د سی ولیکم په دری باندې. I will try to write it down and translate whatever I'm saying into Dari as well, so that all the Dari speaking students can understand what I am saying. Okay guys, so I'm sorry if the Dari speaking guys didn't understand or has missed a lot of concepts here. So in the next class I will try to make sure that you all equally understand each and everything.
اوکې ما کوشش میکنم که د نیکست کلاس کل سټوډنټ هر کس صحیح بفهمه خو نو زه به نیکست کلاس کې دا کوشش کوم چې دا ټول شی نه تاسو نورم په ډیټیل وکړم بخښنه کوئ ما ډېر وخت بعد ته څه چې ما هم د ټاپک کې زه خپل ټیچینګ کوم نو شاید هغه هغومره افیکټیو نه و هماغومره کلیر نه و هغومره په اسانه طریقه باندې نه و خو بیا هم زه کوشش کوم چې په روان کلاس کې تاسو ته شی نه ډېر په اسانه طریقه باندې یو دغه وکړم کوشش کوم چې نیکست کلاس دوه ساعته واخلم ځکه چې په 2 ساعتو کې به ما سره ټیم لږ صحیح چې زه تاسو ته هر شی په صحیح طریقې باندې ایکسپلین کوم نو اوس موږ فرست سټپ کې وله پروجیکټ انیشیشن فیز کې دی بیا به دینه بعد موږ پلانینګ ته ځو بیا به امپلیمنټیشن ته او بیا به دا ټول شی خو زه کوشش کوم چې نیکست کلاس کې تاسو ته د مونیټرینګ اینډ ایوالویشن دا کانسپټ په ښایسته او په اسانه او په دغه طریقه باندې ایکسپلین کوم د مثالونو په حساب باندې نو تاسو ته بیا د هغې صحیح معلومات وشي ځکه هغه مونیټرینګ اینډ ایوالویشن داسې دی چې په هغې کې ما کار هم ډېر کړی دی او پرې پوهېږم هم ښه صحیح پروجیکټ منیجمنت چې دی باندې لکه ما خپل ایز پروجیکټ منیجر پاتې شوم خو ډېر داسې کنسپټ چې دي چې هغه زما د ذهن نه وتي دي ګوره اکیډمیک او پریکټیکل کار دواړه فرق کوي صحیح شوله چې اکیډمیکلي ته یو شاته یو شی ایکسپلین کوي نو هغه لږ داسې پریکټس او دغه غواړي لږ ډېر انشاءالله نیکسټ کلاس کې به زه کوشش کوم چې صحیح پریپیر یم او ډېر کنسپټ چې دي تاسو ته په صحیح او په اسانه طریقه باندې ایکسپلین کوم صحیح ده نو امید کوم چې نن په ډېر شیانو باندې پوه شوي یاستئ که یو څه شی مس کړي خپل کوېسچن یې ما ته راولېږي زه خو نه پوهېږم تاسو کوم ګروپ دی هغه ګروپ کې زه خپله نه یم کوم اپ کې څوک ایډ کړي نو کوم کوېسچن یې څوک کوي نو زه کوشش کوم چې تاسو ته ایکسپلین کړم او که څوک تپوس کوي کولی شي په وایس میسج کې ما نه په هغې کې تپوس وکړي بېرته به ته جواب زه په وایس میسج کې در کوم ځکه یو ساعت کې هر شی نه ایکسپلین کېږي صحیح ده دا یو ساعت دی موږ سره ټولې کوېسچن یې په صحیح طریقې باندې نه دغه کېږي نو ما ترې راولېږئ نو بیا به انشاءالله چې دی زه به تاسو ته د هغې جوابونه درکړم که کوم شي باندې نه یاستئ پوه شوي صحیح ده نو نن خو دا ټیم پوره شو بښنه کوئ زه خپله اوس چېرته روان یم او 10 منټه پاتې دي په هغې کې نو کار مې نه وی ما کوشش کوم چې دا اخره پورې بوځم خو بیا هم زه اوله کې موږ لږ ټیم ضایع شو انشاءالله نیکسټ کلاس کې چې دی هغې ته ماده اوسېږي هغې کې به شیونه لږ نور په ډیټیل باندې په ښه شکل باندې وي صحیح ده نو که چا سوال یې کوم اوس وکړئ بیا هغې نه بعد زه ځم ستا سوال چې دی د بزنس پلان او د بزنس کیس د دې جواب به تاسو ته زه ګروپ کې درکړم صحیح ده نو زه کوشش کوم چې لږ سوچ پرې وکړم صحیح الفاظ راغونډ کړم بیا به درته زه جواب درکړم عطا محمد I guess your name is عطا محمد مننه استاد الله د خوشحال در کور ودان نو بقې د لاس ملکه چې مخکې اوچت کړی و کوم سوال نه لرو ستاسو د کور آبادي نړۍ مننه فیمیل سټوډنټس چې کوم موږ سره دي ښځینه سټوډنټانې تاسو کوم سوال لرئ صدارت یو زما په خبرو پوهېدلی که نه چې زه خپلو خبرو کې لږ تغییر راولم بښنه کوئ ما خو تاسو ته ویلي چې پاکستان کې مې وخت ډېر تېر کړی دی زما خبرو کې انګلیش او اردو او فارسي دري او هر څه پکې مکس شوي دي نو خپله ما پښتو هم صحیح نه ده اوکې نقیب الله وروره ووه سوال استاد محترم زه مطمئن یم چې څوک 2-3 کسو په هم پرېښود د مغو شاون باندې لکه هر څه مو کلیر وو استاد فقط دا کوم دوستان چې دري باندې صحبت کوي او پښتو یا نه ده زده یا لږ لږ زده ده خو خیر هغوی هم یو شکل باندې که کور کړی سي ښه خبر ده او دغه له اول د شروع کې هم د پوهنتون هغه هم دغسې اوس چې درسونه به لکه په پښتو دري او انګلیسي باندې نو زه مطمئن یم چې هر څه بس کلیر و درس مو ډېر ښایسته و مننه سلامت Okay, so that's why I choose English so that both of Pashto and Dari speakers can understand it equally. And I make the pace of my English very slow. So I hope you all have understand. Please prepare for the next class. Our topic will be monitoring and evaluation in detail. Prepare as much question as possible. If you have any concern about that topic, so please prepare it now. And ask me in that class. I will take a longer class, okay? So baga class le Google dakhla ma. Tar soch baga topic bani ta sukh pu detail ki poshi. Sahi da?